Next topic is discrete time Fourier transform. If you remember Fourier transform, it is a aperiodic signal, whereas Fourier series is a periodic signal which is defined from minus infinite to infinite. In this Fourier transform, we are taking a periodic signal and it is varying from minus infinite to plus infinite. అంటే ఎలా అంటే if you take a rectangular pulse, if it is defined from minus t1 to plus t1 డిఫైన్ అయింది అనుకోండి, దెన్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ నుంచి t1 వరకు we take the rectangular pulses but its amplitude is 0 only at this time period, that is minus t1 నుంచి plus t1 వరకు మాత్రమే it has an amplitude. So it is a continuous time a periodic signal, that is Fourier transform. Now we are taking discrete time Fourier transform. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కంటిన్యూస్గా ఉంది, అంటే ఇక్కడ స్మాల్ చేంజెస్ కూడా మనం ఇక్కడ నోట్ చేసి గ్రాఫ్ అనేది ప్లాట్ చేస్తాము. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ కంటిన్యూస్ సిగ్నల్, సపోజ్ ఓకే ఒక పర్సన్ టెంపరేచర్ చెక్ చేస్తాం ఇన్ ఏ డే, temperature of a person in a day. Suppose if you take at 9 o'clock, it is at some 27 degrees centigrade. Next, at 9 o'clock 1 minute, it is some variation. Again, at 9 o'clock 2 minutes, it is decreased. At 9:03, it is increased. That means it goes like this. But the major disadvantage is noise may add or some external factors may change. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనము ఒక పర్సన్కి 27 degrees ఉందని అజ్యూమ్ చేస్తాం. ఒకవేళ ఇప్పుడు 9 o'clockకి ఉన్న టెంపరేచర్ 10 o'clockకి ఉంటుందా? ఉండదు. దెర్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ టెంపరేచర్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ టెంపరేచర్ then there is a variation in the person's temperature. So that means temperature of the external condition is a noise. So noise may add to the signal. So this is the disadvantage of continuously taking signal values. So to avoid this, we are discretizing the continuous time signal. That means if it is a continuous signal ఇలా ఉందండి, it is at 9 o'clock, it is at 10 o'clock, it is at 11 o'clock, it is at 12 o'clock, ఇలా మనము ఎవ్రీ టైమ్ ఇంటర్వెల్ 1 అవర్తోని డిఫరెన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దెన్ దిస్ కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్ ఎలా తీసుకోవచ్చు? 9 o'clock ఒకటి ఉంది. Instead of taking the continuous values, we are discretizing the continuous signal into discrete intervals. That means it is a n value. Initially it is a continuous signal which is represented as t. Now we are taking the samples, means 1 2 3 4 కాబట్టి samples are represented by small n. So n is equal to 9 o'clock అయితే ఎంత అవుతుంది? నెక్స్ట్ n 9 o'clock, నెక్స్ట్ n is equal to 10 అయితే ఎంత? నెక్స్ట్ 11 అయితే ఎంత? 12 అయితే ఎంత? అలా మనము కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ని డివైడ్ ఇంటూ డిస్క్రీట్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్, అంటే గ్యాప్ అనేది కంపల్సరీ 1 వల్ల సేమ్ ఇంటర్వెల్ గ్యాప్ ఉండాలి. బట్ వీఆర్ డిస్క్రిటైజింగ్, దట్ మీన్స్ డివైడింగ్ ది కంటిన్యూస్ టైమ్ సిగ్నల్ ఇంటూ డిస్క్రీట్ సిగ్నల్. సో ఇట్ ఈస్ ది డిస్క్రీట్ టైమ్ మీనింగ్. నెక్స్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, అంటే ఇక్కడ మనం ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దేనికి చేసామండి? కంటిన్యూస్ సిగ్నల్, దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఫ్రమ్ minus t1 to plus t1. సో ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ ఇంక్రీజింగ్ వాల్యూ. సో దర్ ఈస్ ఏ కంటిన్యూస్ ఇన్ ద సిగ్నల్. సపోజ్ ఇలా కాకుండా ఇప్పుడు సపోజ్ మనము minus t1 దగ్గర సమ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఏ ఉంది. అగైన్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంటర్వెల్ minus t1/2 తీసుకున్నాం అనుకోండి, అక్కడ ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ minus t1/4 తీసుకుంటే అక్కడ ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ 0 దగ్గర ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ ప్లస్ t/4 దగ్గర ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ ప్లస్ t/2 దగ్గర ఏమవుతుంది? ఫైనల్గా ప్లస్ t దగ్గర ఏమవుతుంది? ఇలా చెక్ చేస్తాం అనమాట. ఎందుకు అంటే ఈ కంటిన్యూస్ వాల్యూస్ కాకుండా ఓన్లీ డిస్క్రీట్ వాల్యూస్, బికాస్ ద నాయిస్ మే యాడ్. సో టు అవాయిడ్ దిస్ we are discretizing the continuous signal into discrete time signal. So the topic is discrete time Fourier transform. In continuous time Fourier transform, we analyzed using Fourier series, that is a continuous Fourier series. అంటే మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేసామండి? ఇఫ్ యూ టేక్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్ ఇలానే కదా, విచ్ ఈజ్ రిపీటెడ్ అప్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిట్. సిమిలర్లీ
it is repeated up to minus infinite. That means it is a continuous Fourier series, that is which is defined from minus infinite to infinite. That is a continuous Fourier series చేస్తే మనకు కంటిన్యూస్ టైం ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలండి, డిస్క్రీట్ టైం ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కావాలంటే టు గెట్ డిస్క్రీట్ టైం Fourier transform, we use the concept of discrete Fourier series, that is discrete time Fourier series. So now we'll see first what is discrete time Fourier series, then we'll see the discrete time Fourier transform. First we'll discuss discrete time Fourier series. If you see continuous time Fourier series, in this x of t is equal to x of t plus capital T, where t is called the fundamental time period, where x of t is called continuous time signal and which is periodic with period t. Therefore t is equals to ఏంటండి 2 pi by omega వచ్చింది. Now here instead of taking continuous time signal in discrete time Fourier series, it is a continuous time Fourier series, continuous time signal. Now we are taking discrete, means instead of t we have to take small n. Next instead of small n we have to take small t capital N. Next instead of capital T we use capital N, which is for discrete time representation. That means x of n is a discrete time signal which is periodic with period n. Discrete time signal is periodic with period n, then n is equals to 2 pi by omega. By taking exponential Fourier series equation, that is x of t is equal to sigma of xn e power j n omega naught t, that is it is a continuous signal. ఎందుకు అంటే x of t is a continuous signal, t is also a continuous value కాబట్టి this is a continuous equation in for exponential Fourier series. నో మనం ఏం చేస్తామండి, డిస్క్రీట్ టైం Fourier సిరీస్కి రాస్తున్నాం. ఏమని చెప్పాను, t must be replaced with n కదా, as it is a continuous time signal it is t. Now if it is a discrete time అనుకున్నాం అనుకోండి, t is replaced with n, that is x of n is equal to sigma, it is xk. Now ఇక్కడ n ఇక్కడ ఏంటంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి నౌ ఇట్ ఈస్ ఐఎమ్ రీప్లేసింగ్ విత్ xk అని రీప్లేస్ చేస్తున్నా. అగైన్ ఈ పవర్ j, ఇక్కడ n ప్లేస్లో ఏమని రీప్లేస్ చేశాను, k కదా, సో హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ k, n ప్లేస్లో k. నెక్స్ట్ ఒమేగా నాట్ ఈస్ సేమ్ రిటర్న్ యాజ్ సేమ్. నెక్స్ట్ t మీన్స్ మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ n అని తీసుకున్నాం కాబట్టి n. నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ సిగ్మా ఆఫ్ xk ఇంటూ ఈ పవర్ j ఇంటూ k ఇంటూ ఒమేగా నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటండి 2 pi by capital N కదా, సో ఇట్ ఈస్ 2 pi by capital N into N. Now we have to know the limits of this summation. Now we took it as a k. ఇక్కడ దీనికి ఏంటంటే కంటిన్యూస్ టైంకి n ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు ఇన్ఫినైట్ అని తీసుకున్నాం. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఏ కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ కాబట్టి n లిమిట్స్ ఆర్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు ఇన్ఫినైట్. ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్ దిస్ టాపిక్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ Fourier సిరీస్. నౌ ఇక్కడ ఏం చేయాలండి, లిమిట్స్ ఫర్ k అనేది మనం ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ టేక్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ టీ అనుకున్నారనుకోండి, మనం లిమిట్స్ ఏమని తీసుకుంటాము, 0 to t అని తీసుకుంటాం. అంటే 0 కన్నా ఎక్కువ టీ కన్నా తక్కువ ఉన్నవన్నీ మనము సమ్ చేస్తాము. ఇక్కడికి వచ్చారనుకోండి, ఇది డిస్క్రీట్ టైంలో ఉంది, మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలి, సిగ్మా ఆఫ్ కే కావాలి, దట్ ఈస్ ఎక్స్ కే ఇంటూ ఈ పవర్ జే ఒమేగా నాట్ ఎన్ ఇంటూ కే వచ్చింది. నో వీ వాంట్ ది లిమిట్స్ ఫర్ కే. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఏంటండి, ఇట్స్ పీరియడ్ ఈస్ ఎన్ కదా. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏముంటుందంటే కే వాల్యూ ఈస్ వేరీస్ ఫ్రమ్ 0 to n-1. For in the continuous Fourier transform, x of t is equal to sigma xn into e power j n omega naught into t
t అని తీసుకున్నాం. బికాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ కాబట్టి వి టుక్ ఇట్ యాజ్ ఎ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు ఇన్ఫినైట్. దట్ మీన్స్ మనం ఫోరియర్ సిరీస్ చూసామనుకోండి విచ్ ఎగ్జిస్ట్ ఫ్రమ్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినైట్. అది సెకండ్ కండిషన్ కదండి. ద సిగ్నల్ మస్ట్ ఎగ్జిస్ట్ ఫ్రమ్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు ఇన్ఫినైట్. సో కాబట్టి కంటిన్యూస్ టైమ్ సిగ్నల్కి లిమిట్స్ ఆర్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు ఇన్ఫినైట్. బట్ ఫర్ ద డిస్క్రీట్ టైమ్ ఇట్ హ్యాస్ డిస్క్రీట్ time intervals and that too in finite time duration, not infinite time duration. So that finite duration is its period is n. So the limits are 0 to n minus 1. That is k limits are 0 less than or equals to k less than or equals to n minus 1 are the limits for k. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం రాస్తామండి, ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా ఆఫ్ ఎక్స్ కే ఇంటూ ఈ పవర్ జేఎన్ ఒమేగా నాట్ ఇంటూ కే. నౌ లిమిట్స్ ఫర్ కే ఈజ్ ఎలా తీసుకుంటే కే నాట్ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ 1 అని తీసుకుంటాం. దిస్ కే నాట్ వాల్యూ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఏ కాన్స్టాంట్ వాల్యూ. సపోజ్ ఇఫ్ యు టేక్ కే నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, అప్పుడు లిమిట్స్ ఏమవుతాయండి, కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 to 1 minus 1 means n కదా లిమిట్స్, దట్ ఈస్ 1 to n వచ్చాయి. సపోజ్ ఇఫ్ కే నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 తీసుకోండి, లిమిట్స్ ఏమవుతాయి, కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 to 2 minus 1. 2 minus 1 అంటే ప్లస్ 1 కదా. దట్ మీన్స్ ఎప్పుడు చూసుకున్నప్పుడు లిమిట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ 0 to n minus 1 మాత్రమే వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ చేయండి, చేస్తే ఏమొస్తుంది, n ప్లస్ 1 మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ n మైనస్ 1 కదా. ఇప్పుడు దీనికి కూడా చేశారనుకోండి n మైనస్ 1 కదా. దట్ మీన్స్ వేర్ కే నాట్ ఈజ్ ఏ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఆర్ కాన్స్టాంట్ వాల్యూ అనుకుంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 0 వీఆర్ టేకింగ్ యాజ్ ఏ కాన్స్టాంట్ వాల్యూ కే నాట్, అండ్ ఇక్కడ కూడా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 0 హియర్ వి టు కే నాట్. సో లిమిట్స్ ఆర్ k is equals to k naught to k naught plus n minus 1. That means x of n is equals to sigma of xk into e power j n omega naught into k, where omega naught is equals to 2 pi by n. In continuous time it is 2 pi by t, but here we are taking as discrete కాబట్టి omega naught is equals to 2 pi by n, where k limits are k naught to k naught plus n minus 1. This is synthesis equation. Synthesis equation అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే, by using this exponential components and exponential coefficient we obtain the original signal. From the complex exponential and Fourier coefficients నుంచి we obtain the original signal. That is why it is called as synthesis equation. This is the equation for discrete time Fourier series. అంటే ఏంటండి, x of n ని discrete time Fourier series చేస్తే we obtain x of k. That means x of n discrete time Fourier series is the xk. Here I am replacing k with m. That is x of n is equals to k is replaced with m. కాబట్టి m is equals to k naught అంటే m naught to the m naught plus minus 1. Next k is replaced with m కాబట్టి xm into e power jm omega naught into n. Next I am multiplying with e power minus jk omega naught on the both the side. For minus jk omega naught into n ని both sides multiply చేశాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే లిమిట్, ఇక్కడ దీనికి n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to minus 1 అని లిమిట్స్ ఇటు సైడ్ అప్లై చేస్తున్నాను, ఇక్కడ కూడా అప్లై చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ xn ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ జేకే ఒమేగా నాట్ ఇంటూ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ కూడా దీన్ని ఇక్కడ మల్టిప్లై, ఇక్కడ సేమ్ అది కూడా రాస్తున్నాను. m ఈజ్ ఈక్వల్ టు m నాట్ ప్లస్ n మైనస్ 1. నెక్స్ట్ దీన్ని ఇటు సైడ్ కూడా మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to n minus 1 xm ఇంటూ ఈ పవర్ జే ఒమేగా నాట్. కామన్ తీస్తే ఇక్కడ నుంచి ఏముందండి, మైనస్ కే ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఏముంది m, కాబట్టి m మైనస్ కే ఇంటూ
n. If you simplify this value and this value, that is sigma n is equal to 0 to n minus 1, this one and this one, that is e power j omega naught m minus k into n. Here we assumed k is equal to m. That means ఇక్కడ k is equals to m పెట్టామనుకోండి. If k is equals to m పెట్టినామనుకోండి, m minus m means 0. That means e power 0 is 1 కదా, 1 to the power of n అట కదా. That limits are from n is equal to 0 to n minus 1. 1 to the power of n, limits are 0 to n minus 1 అయితే its value is 1. So it is replaced in the place of this, that is summation on దీన్ని రీప్లేస్ చేస్తే మనకి n వస్తాయి అనమాట. దట్ ఈస్ సిగ్మా m is equals to m naught into m naught minus 1 x m. Now ఇది ఇది రీప్లేస్డ్ విత్ n, సో ఇట్ ఈస్ రీప్లేస్డ్ విత్ m. ఇక్కడ మనం ఏమనుకున్నామండి, k is equals to m అని అనుకున్నాం కదా. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ sigma k is equals to k naught to k naught plus n minus 1 into xk into ఇదే కదా. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ k is equals to k naught to ఈ లిమిట్ ఉంది. ఇక్కడ ఏమైనా ఎక్స్పోనెన్షియల్ టర్మ్ ఉందా అండి, ఏం లేదు. సపోజ్ ఇప్పుడు n ఒమేగా నాట్ ఇంటూ k ఉన్నది అనుకోండి, దెన్ వీ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ k వాల్యూ. బట్ ఇక్కడ మనకి ఎలాంటి ఎక్స్పోనెన్షియల్ టర్మ్ లేదు, ఇది జస్ట్ ఏ కాన్స్టాంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫోరియర్ కోఎఫిషియంట్. సో ఇది అనేది ఇలానే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ లిమిట్స్ ఏమైనా అప్లై చేద్దామా అంటే దేనికి ఇవి వెళ్ళవు, ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ నో కే టర్మ్. సో ఇది అనేది దీని ఎఫెక్ట్ ఏముండదండి. సో ఇట్ ఈస్ రిమూవ్డ్, జస్ట్ ఎక్స్కే ఇంటూ ఎన్ అని ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చేసరికి ఇది ఉంది కదండి, దట్ ఈస్ సిగ్మా n is equal to 0 to n minus 1 x of n into e power minus j omega naught into n. That is xk is equal to 1 by n is equal to 0 to n minus 1 xn into e power omega naught into kn. This is the analysis equation. This is analysis equation. That means ఇంతకుముందు మనము సింథసిస్ ఈక్వేషన్ చేసాము. Now we got analysis equation. The meaning of analysis equation is x of n కి సమ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ టర్మ్ అనేది మల్టిప్లై అయింది అనమాట. మల్టిప్లై అవ్వడం వల్ల మనకి ఏమొస్తుంది, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫోరియర్ కోఎఫిషియంట్ వస్తుంది అనమాట. దట్ మీన్స్ how much of complex exponential signal is present along with the original signal can be analyzed by using xk. How much of exponential signal is present along with original signal to obtain the exponential Fourier coefficient is known as the analysis equation. That means we are analyzing ఎన్ని exponential terms ఉన్నాయి x of n కి మల్టిప్లై అంటే ఇప్పుడు n is equal to 0 అనుకోండి, ఓకే కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. ఒకవేళ n is equal to 1 అయితే x1 ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా నాట్ ఇంటూ కే అంటే n is equal to 1 అయినప్పుడు ఒరిజినల్ సిగ్నల్కి ఒక ఎక్స్పోనెన్షియల్ టర్మ్ విత్ పవర్ ఆఫ్ 1తో ఉంది. సపోజ్ ఇఫ్ n is equal to అనుకోండి x of 2 ఈ పవర్ మైనస్ జే 2 ఒమేగా నాట్ ఇంటూ కే అంటే x2 ఆఫ్ ఒరిజినల్ సిగ్నల్ దట్ ఈస్ ఎట్ t is equal to 2 దగ్గర సమ్ కాంప్లెక్స్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ అనేది మల్టిప్లై అయింది. దట్ మీన్స్ ఆల్ దీస్ ఆర్ కెన్ బి అనలైజ్డ్ బై యూజింగ్ ది exponential Fourier coefficient. Earlier we analyzed discrete Fourier series. This is inverse discrete Fourier series. That is inverse discrete time Fourier series. ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసామండి, డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ సిరీస్ కలిసి దట్ ఈస్ డిస్క్రీట్ టైమ్ ఫోరియర్ సిరీస్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎక్స్ కే ఇంటూ ఈ పవర్ జే ఎన్ ఒమేగా నెట్ ఇంటూ కే. దిస్ ఈజ్ అనలైజ్డ్ దట్ ఈస్ డిస్క్రీట్ టైమ్ ఫోరియర్ సిరీస్. నౌ దిస్ ఈజ్ ఇన్వర్స్ డిస్క్రీట్ టైమ్ ఫోరియర్ సిరీస్ కోఎఫిషియంట్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇది వచ్చింది. అంటే ఏం రాస్తామండి, దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ దట్ ఈస్ discrete time Fourier series inverse that is x of k gives the x of n.
దిస్ ఈజ్ ద రిప్రజెంటేషన్. ఎర్లియర్గా ఏం రాసామండి మనము, ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ని డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ సిరీస్ చేస్తే మనకు ఎక్స్కే వచ్చింది. నౌ వీఆర్ మేకింగ్ ఇన్వర్స్, దట్ మీన్స్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ డిస్క్రీట్ టైమ్ ఫోరియర్ సిరీస్, దట్ ఈస్ ఎక్స్ ఆఫ్ కే ఈజ్ ఎక్స్కే అయిందనమాట. నౌ ఐ వాంట్ డిస్క్రీట్ టైమ్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్కి ఈక్వేషన్ కావాలి. దిస్కే మనము కంటిన్యూస్ టైం ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్కి ఎక్కడి నుంచి చేసామండి, ఫోరియర్ సిరీస్ నుంచి చేసాము. కంటిన్యూస్ టైం ఫోరియర్ సిరీస్ నుంచి కంటిన్యూస్ టైం ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసాం. అగైన్ మనకి ఇప్పుడు డిస్క్రీట్ టైం ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కావాలంటే డిస్క్రీట్ టైం ఫోరియర్ సిరీస్ ఈక్వేషన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k is equal to k naught to k naught plus n minus 1 into xk into e power jk omega naught into t. That is the discrete Fourier series, discrete time Fourier series की equation. నెక్స్ట్ ఏం కావాలండి మనకి ఇప్పుడు xk కూడా తెలుసు కదా, దట్ ఈస్ ఇన్వర్స్ డిస్క్రీట్ టైం ఫోరియర్ సిరీస్కి మనకి ఈక్వేషన్ తెలుసు. దట్ ఈస్ xk ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/n sigma n is equal to 0 to n minus 1 x of n into e power minus j omega naught k into n. ఈ ఈక్వేషన్ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. చేస్తే ఏమవుతుంది, x of n is equal to sigma k is equals to k naught to k naught plus n minus 1. Here instead of xk we write this equation 1/n sigma n is equal to 0 to n minus 1 xn into e power minus j omega naught into kn into this term e power jk into omega naught into n. Now ఇక్కడ చూసారనుకోండి, లిమిట్స్ ఆర్ k is equal to k naught plus అంటే k లిమిట్స్ ఆర్ k naught plus n minus 1 అన్నాం. ఇక్కడ n minus 1 అన్నా n అన్నా ఆల్మోస్ట్ ఈక్వలే కదండి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇన్ఫినైట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇన్ఫినైట్ మైనస్ 1 అన్నా కూడా ఇన్ఫినైటే కదా. సో నెక్స్ట్ ఒకవేళ 9 అనుకున్నారు అనుకోండి, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 అంటే 9 minus 1 8, జస్ట్ ఒక 1 వాల్యూ డిఫరెన్స్ కాబట్టి సో ఈ 1 అనేది నెగ్లెక్ట్ చేసాం. దేర్ ఫోర్ k నాట్ ఈజ్ లెస్ దెన్ k నాట్ ప్లస్ n. హియర్ వీ హ్యావ్ ఒమేగా నాట్ ఇంటూ k, దట్ ఈజ్ అజ్యూమ్డ్ యాజ్ ఒమేగా నాట్ ఇంటూ k ఈజ్ అజ్యూమ్డ్ యాజ్ ఒమేగా వాల్యూ. బికాస్ ఏంటి అంటే హియర్ యాజ్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినైట్, ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటండి 2π/n. యాజ్ n వాల్యూ ఈజ్ ఇన్ఫినైట్, ఒమేగా వాల్యూ ఈజ్ వెరీ లెస్ వాల్యూ. దట్ మీన్స్ ఇట్ కెన్ బి టేకన్ యాజ్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఒమేగా వాల్యూ, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2π/n. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేసామంటే instead of k I am replacing with omega/omega naught, that is k is equals to omega/omega naught కదా. కాబట్టి that is substituted here, k naught less than or equals to omega/omega naught less than or equals to k naught plus n. Again ఈ ఒమేగా నాట్ పంపిస్తే k naught into omega naught less than k naught into omega naught plus n into omega naught. If you see here omega into n means 2π కదండి, that is n into omega is replaced with 2π, that is k naught into omega naught less than omega k naught omega naught plus 2π కదా. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ 0 అనుకున్నారు అనుకోండి, దెన్ లిమిట్స్ ఆర్ 0 to 2π అన్నట్టే కదా. సో ఇప్పుడు ఈ సమ్మేషన్ బదులు దీన్ని రాయొచ్చు కదా, దట్ మీన్స్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 0 to 2π అని రాయొచ్చు కదా. ఎల్స్ k naught into omega naught to k naught into omega naught ఇదే కదా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం రాయొచ్చు, వెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాన్స్టాంట్ వాల్యూ 0 అనుకుంటే 0 plus 2π. సో లిమిట్స్ ఆర్ 0 to 2π అని. దట్ మీన్స్ దిస్ సమ్మేషన్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ విత్ ద ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ. సో xn ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 0 to 2π అయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1/n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రీప్లేస్ చేయొచ్చు అండి, ఇక్కడ 1/n అంటే ఈ 2πని పంపిస్తే d/2π కదా, దట్ మీన్స్ d/2π అయింది. నెక్స్ట్ ఈ సమ్మేషన్ ఉంది కదా, ఈ సమ్మేషన్ని అలానే ఉంచేసాను.
that is summation of n is equal to 0 to n minus 1 x of n. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముందండి ఒమేగా నాట్ ఇంటూ కే ఈజ్ అజ్యూమ్డ్ యాజ్ ఒమేగా కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రిటన్ యాజ్ ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా ఎన్ ఇంటూ ఈ పవర్ జే ఒమేగా ఎన్. అగైన్ ఇఫ్ యూ 1/2π యాజ్ కాన్స్టెంట్ బయటికి తీసుకొచ్చాను. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to 2π. నెక్స్ట్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ xn that is n is equal to 0 to n minus 1 into e power minus j omega n into దీని వాల్యూ ఇలానే రాసి ఇక్కడ ఉన్న డి ఒమేగాను ఇక్కడికి పంపిస్తే దిస్ సమ్మేషన్ ఈజ్ అజ్యూమ్డ్ యాజ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా. దట్ మీన్స్ ఈ ప్లేస్లో ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా అని రాయండి. ఏమవుతుందండి నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ స్మాల్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2π ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 0 to 2π ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా ఇంటూ ఈ పవర్ జే ఒమేగా ఎన్ ఇంటూ డి ఒమేగా, వేర్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా ఈజ్ వాట్ వీ అజ్యూమ్డ్ సమ్మేషన్ అండ్ దిస్ కదా. దట్ మీన్స్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to n minus 1 into x of n into e power minus j omega n. It is called as synthesis equation. It is called analysis equation. అనాలిసిస్ అని ఎందుకు అన్నాము అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ టర్మ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్కి మల్టిప్లై అయింది కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఏ అనాలిసిస్ సిగ్నల్. ఇక్కడ ఒరిజినల్ సిగ్నల్ అనేది వస్తుంది. ఎందుకు అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ని ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగాతో మల్టిప్లై చేస్తే మనకు ఒరిజినల్ సిగ్నల్ అనేది వీఆర్ అప్టైనింగ్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఏ సింథసిస్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారనుకోండి ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ని డిస్క్రీట్ టైమ్ ఫోరియర్ దీస్ ఆర్ ఈక్వేషన్స్ ఫర్ డిస్క్రీట్ టైమ్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ని డిస్క్రీట్ టైమ్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తే ఏమొస్తుందండి ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా కదా. దట్ మీన్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా. అగైన్ ఇక్కడ ఏంటండి ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా ఉందనుకోండి, దీనికి ఏం చేయాలి ఇన్వర్స్ డిస్క్రీట్ టైం ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ఎన్ అంటే ఏంటండి ఫోరియర్ దట్ ఈజ్ IDTFT ఇన్వర్స్ డిస్క్రీట్ టైం ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్వర్స్ చేస్తే దట్ ఈజ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా చేస్తే we obtain the original signal. Inverse discrete time Fourier transform inverse చేస్తే we get x of n. This x of e power j omega is represented as rectangular form, that is real term and imaginary term. X of real term plus j into x of imaginary term into e power j omega, that is in rectangular form. Next, if we want only real term రావాలంటే ఏం చేస్తామండి, దట్ ఈజ్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ రావాలంటే ఏం చేస్తాము ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ టీ బై 2 చేసేది. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాము ఎక్స్ఆర్ రియల్ టర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా రాస్తాము ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ కదా మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఎన్ బై 2, వేరే ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్కి ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏంటండి డిస్క్రిట్ టైమ్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈజ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా కదా, దట్ ఈస్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముందండి ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఎన్ ఉంది. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటండి ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఒమేగానే కదా. ఇన్ ది ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ టీ ఈజ్ ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఒమేగా ఫ్రమ్ ది ప్రాపర్టీ ఆఫ్ టైమ్ రివర్సల్. ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఎన్ అంటే ఏమవుతుందండి ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా కదా అయ్యేది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా బై 2. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది కాబట్టి ఫ్రమ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఏంటి కాంజుగేట్లో క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమని రాసాము ఎక్స్ స్టార్ ఆఫ్ ఒమేగా అని రాసాము కదా. హియర్ ఆల్సో ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమైనా రాసుకోవచ్చు అండి ఎక్స్ స్టార్ ఆఫ్ ఒమేగా అని రాసుకోవచ్చు కదా. దట్ మీన్స్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా ప్లస్ ఎక్స్ స్టార్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా బై 2 ఈస్ ది రియల్ వాల్యూ టు అప్టైన్ ది రియల్ వాల్యూ. ఇక్కడ
ఎక్స్ మామూలుగా అయితే ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఎన్ బై 2. ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ టీకి ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఒమేగా అనేది టైం రివర్సల్ ప్రాపర్టీ. ఇక్కడ టీ బదులు మనకి ఏముంది ఎన్ కాబట్టి ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఎన్కి ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా అవుతుంది. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ రియల్ వాల్యూ ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఎన్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్కి యాజ్ ఇస్ రాసాము. ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఎన్ అంటే ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా అని రాసాను డివైడెడ్ బై 2. అగైన్ ఇది కాంజుగేట్ అండ్ కాంజుగేట్ సిమెట్రీలో వెన్ ద సిగ్నల్ ఈజ్ రియల్ అండ్ ఈవెన్ దెన్ ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్టార్ ఆఫ్ ఒమేగా అని రాసాము. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఏం రాసాము ఎక్స్ స్టార్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా. నౌ నెక్స్ట్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఇమాజినరీ వాల్యూ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా. అది ఇలా రాస్తామండి. when it is a imaginary value automatically it is a odd function. So x of n minus of x of minus n by 2 అని రాసాం. if you remember x of minus t is equal to ఏంటిది minus of x of t అన్నట్టే కదండి. that means minus of x of minus t is equals to x of t అన్నట్టే కదా. సో ఇక్కడ ఎలా ఉంది minus of x of minus t is equals to x of t లాగా ఉంది. again if you take it as a x of omega is equal to ఏంటండి minus of x of minus omega అన్నట్టే కదా. అగైన్ x of minus omega means it is minus of x star of omega అన్నట్టే కదా is equals to x of omega. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది x of minus t ప్లేస్లో దట్ ఈస్ మైనస్ ఆఫ్ x of minus t ప్లేస్లో ఏం రాస్తామండి మైనస్ ఆఫ్ x star of instead of omega we write j omega because it is in n కాబట్టి minus of x star of e power j omega n. that is for x of n it's a discrete time Fourier transform is e power j omega. for this it is x star of e power j omega by 2. once again చూడండి x of minus t is equal to minus of x of t means it is the condition for odd. నెక్స్ట్ ఈ మైనస్ ని పంపిస్తే మైనస్ ఆఫ్ x of minus t is equal to x of t వచ్చింది. కంటిన్యూస్ టైం ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో x of tకి x of omega, ఇక్కడ x of minus tకి x of minus omega ఫ్రమ్ టైం రివర్సల్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ x of minus omega is equal to x star of omega ఫ్రమ్ కాంజుగేట్ అండ్ కాంజుగేట్ సిమెట్రీ దగ్గర నుంచి x of minus omega ఈజ్ రీప్లేస్డ్ యాజ్ x star of minus omega. సో ఇది కంటిన్యూస్ టైం ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్కి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలండి డిస్క్రీట్ టైం ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కావాలి కాబట్టి ఒమేగా ఈజ్ రీప్లేస్డ్ విత్ జే ఒమేగా అన్నట్టే కదా. ఎన్ కాబట్టి ఈ పవర్ జే ఒమేగా వస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుందండి మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్టార్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా అన్నట్టే కదా. సో దట్ ఈస్ రీప్లేస్డ్ హియర్. దట్ మీన్స్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ దట్ ఈస్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్కి డిస్క్రీట్ టైం ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈజ్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్టార్ ఇంటూ ఈ పవర్ జే ఒమేగా. దిస్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ హియర్. కాబట్టి మనకి ఏమొచ్చిందండి ఇట్ ఈజ్ ఏ ఇమాజినరీ టర్మ్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ స్టార్ అంటే మీనింగ్ ఏంటండి కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ 3 + j 5j ఉందనుకోండి, ఇది ఎక్స్ అనుకుంటే ఇట్స్ కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ ఏమవుతుందండి 3 - 5j కదా. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ పవర్ జే ఒమేగా అంటే ఏంటిది కాస్ ఒమేగా ప్లస్ జే ఇంటూ సైన్ ఒమేగా. ఇట్స్ కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ అంటే ఏమవుతుందంటే కాస్ ఒమేగా మైనస్ జే ఇంటూ సైన్ ఒమేగా అనేది దీన్ని కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందని ఇదేమొస్తుంది కాస్ ఒమేగా ప్లస్ జే ఇంటూ సైన్ ఒమేగా. నౌ ఇది మైనస్ ఆఫ్ ఇది అంటే ఇది మైనస్ ఆఫ్ ఇది అంటే ఇది మైనస్ ఆఫ్ ఇది అంటే ఇలానే కదా వచ్చేది అంటే కాస్ టర్మ్ పోతుంది. ఏం మిగులుతుంది జే సైన్ ఒమేగా. దట్ మీన్స్ 2 ఇంటూ జే సైన్ ఒమేగా బై 2. దట్ ఈస్ ఇట్ ఈజ్ ఏ ఇమాజినరీ వాల్యూ. సో it is we are getting a imaginary value. If you remember polar coordinates, x is represented as r cos theta. Again y is represented as r into sin theta.
Therefore z is equals to ఏంటండి అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్, దట్ ఈస్ z is equal to ఏంటి ఆర్ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే కాస్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ ఈజ్ 1. రూట్ 2 అండ్ స్క్వేర్ ఆర్ క్యాన్సల్ మీన్స్ z is equals to ఏమొచ్చింది ఆర్ వచ్చింది. సో దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ విచ్ రిప్రజెంట్స్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ వాల్యూ, హియర్ విచ్ రిప్రజెంట్స్ ది యాంగిల్ వాల్యూ అన్నట్టే కదా. సో బై యూజింగ్ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ నో వీఆర్ రైటింగ్ ది ఈక్వేషన్ ఫర్ discrete time Fourier transform, that is x of e power j omega ni now we are writing in polar form, that is modulus of e power j omega. That means this z is equals to r means what we are doing mod z గా చేస్తున్నాం. mod z అంటే ఏంటి అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్గా చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ it is modulus of x of e power j omega to find the angle, that is x of e power j omega. Next it is a angle, theta of omega is represented as a phase spectrum. Now x of e power j omega in the modulus is represented as magnitude spectrum, it is a phase spectrum. Now the real signal xr of e power j omega is represented as, because ఇక్కడ ఏం రాస్తామంటే ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా ఇంటూ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇది అంటే కాస్ టీటా ప్లస్ ఐ ఇంటూ సైన్ టీటా. నో వీ వాంట్ ది రియల్ టర్మ్, దట్ మీన్స్ ఇమాజినరీ అనేది జీరో అయిపోయి ఒక కాస్ టీటా మాత్రమే మిగిలింది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కాస్ టీటా. దీనికి యాంగిల్ ఎంత అండి ఈ పవర్ జే ఒమేగా కాబట్టి దిస్ ఈజ్ యాంగిల్ ఈజ్ టీటా ఆఫ్ ఒమేగా కాబట్టి కాస్ ఆఫ్ టీటా ఆఫ్ ఒమేగా. Next, if we want imaginary term, that is xi of e power of j omega కావాలంటే అగైన్ magnitude value imaginary కాబట్టి మనం ఏ వాల్యూ తీసుకుంటామండి. నౌ వీ టేక్ దిస్ వాల్యూ ఈస్ నెగ్లెక్టెడ్. సో దీని వాల్యూ ఏముంది సైన్ టీటా కాబట్టి సైన్ టీటా ఆఫ్ ఒమేగా. అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం టీటా ఆఫ్ ఒమేగా క్యాలిక్యులేట్ చేసి రియల్ టర్మ్ కావాలి అంటే కాస్ ఆఫ్ దట్ యాంగిల్. సపోజ్ ఇక్కడ మనకు 45 degrees వచ్చింది అనుకోండి, దట్ మీన్స్ కాస్ ఆఫ్ 45 ఎంతనో అది దీని యాంగిల్ అనమాట. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ద ఇమాజినరీ టర్మ్కి యాంగిల్ కావాలి అంటే ఇక్కడ మనకి 45 వచ్చింది. నెక్స్ట్ సైన్ ఆఫ్ 45 మీన్స్ 1/√2 అలా మనకు వస్తుంది అనమాట. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ థీటా ఆఫ్ ఒమేగా ఫ్రమ్ దిస్, దట్ ఈస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇమాజినరీ టర్మ్ టు ద రియల్ టర్మ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందండి theta of omega వస్తుంది. that is substituted if we want real time, if we want imaginary term we substitute in sin theta of omega. Next this modulus of omega x of e power j omega ఎలా రాస్తారండి, this is written as ఇదేంటిది కాంబినేషన్ ఆఫ్ e power j omega ప్లస్ ఇది అన్నట్టే కదా రియల్ టర్మ్ ప్లస్ ఇమాజినరీ టర్మ్, దట్ ఈస్ రియల్ టర్మ్ ప్లస్ j into imaginary term. Now we want the magnitude. If we want the magnitude, under root of x square plus y square is, that means under root of x square into xr square into e power j omega plus xi square into e power j omega. దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తాము. Now we want angle. If we want angle, that is x of e power j omega కి యాంగిల్ కావాలి. దట్ ఈస్ వాట్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇమాజినరీ టర్మ్ టు ది రియల్ టర్మ్. అంతే కదా, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ b/a కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ రియల్ టర్మ్ ఉంటుందండి, ఇక్కడ ఇమాజినరీ టర్మ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి tan టీటా కావాలంటే ఆపోజిట్ టు ద అడ్జసెంటే కదా. సో ఆపోజిట్ ఈజ్ ఇమాజినరీ టర్మ్ కాబట్టి ఇమాజినరీ ఆఫ్ ఈ పవర్ j omega. adjacent is real term కాబట్టి xr of e power j omega. This is for x of e power j omega. Suppose instead of omega, if we have minus omega, that is x of e power minus j omega. That means instead of omega, now we are having negative values of omega. Therefore we are taking as e power minus j omega. Now for this the magnitude spectrum is ఎలా ఉంటుందండి, xr square of instead of j omega it is e power minus j omega. Next ఇక్కడ కూడా instead of omega xi square of e power minus j omega. Next
ఇక్కడ ఏంటండి, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ రియల్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది, అగైన్ మనకు సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది. ఎందుకంటే స్క్వేర్లో ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ స్క్వేర్ వాల్యూ మళ్ళీ పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే, స్క్వేర్ వాల్యూ మొత్తానికి వెళ్ళింది అనుకోండి, మైనస్ హోల్ స్క్వేర్ మళ్ళీ ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనకు xi స్క్వేర్ ఆఫ్ e పవర్ j ఒమేగా వచ్చింది. దట్ మీన్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x ఆఫ్ e పవర్ j ఒమేగా కదా. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ యాజ్ x ఆఫ్ e పవర్ j ఒమేగా. దేర్ ఫోర్ మనం మైనస్ ఒమేగా పెట్టినా కూడా వీ గాట్ ప్లస్ ఒమేగా బికాస్ ఆఫ్ దీస్ స్క్వేర్స్. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈజ్ ఏ మ్యాగ్నిట్యూడ్ స్పెక్ట్రమ్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పాను, దిస్ ఈజ్ ఏ మ్యాగ్నిట్యూడ్ స్పెక్ట్రమ్. సో ఇట్ ఈజ్ ఏ మ్యాగ్నిట్యూడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ ఏ ఈవెన్ ఫంక్షన్, ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఒమేగా. దట్ మీన్స్ ఒమేగా మైనస్ తీసుకున్నా ప్లస్ తీసుకున్నా వీ అప్టైన్ ది సేమ్ సిగ్నల్. దట్ మీన్స్ ఈ ఆడ్ చేసిన మైనస్ పెట్టినా కూడా వీఆర్ గెటింగ్ ది ప్లస్. దట్ మీన్స్ ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ టీ పెట్టినా కూడా వీఆర్ అప్టైనింగ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా. దట్ మీన్స్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా చేసినా కూడా వీఆర్ గెటింగ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా ఇన్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ స్పెక్ట్రమ్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ వాల్యూస్ ఆర్ సేమ్. ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనము 5 ఇచ్చామనుకోండి, వి అప్టైన్ ఇన్ దిస్ యాజ్ -5. బట్ మనం ఏం పెడతాం, మాడ్యులస్ పెడుతున్నాం కాబట్టి -5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ ఏమవుతుంది, +5 అవుతుంది కదా. సో రెండు సేమ్ వాల్యూస్ కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఏ ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఒమేగా. నౌ విల్ సీ ద యాంగిల్. ఇక్కడ చూసారనుకోండి, ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగాకి చేసాం. దట్ ఈస్ ఇఫ్ ఒమేగా ఈజ్ ఇన్ పాజిటివ్ సైడ్. నౌ ఇఫ్ ద ఒమేగా ఈజ్ ఇన్ నెగిటివ్ సైడ్, దట్ ఈస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇమాజినరీ టర్మ్ టు ద రియల్ టర్మ్. ఇది ఫార్ములా. బట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా, ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా. నౌ ఇది ఏంటంటే ఇమాజినరీ టర్మ్లో ఉంది కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఇమాజినరీ టర్మ్ ఇట్ ఈస్ ఆడ్ ఫంక్షన్. దట్ మీన్స్ ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగానే కదా. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఆడ్ ఫంక్షన్, ఇమాజినరీలో ఉంది కాబట్టి వెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఇమాజినరీ ఫంక్షన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ఆడ్ ఫంక్షన్. సో ఏమవుతుందంటే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఒమేగా కాస్త మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా అవుతుందంటే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఆఫ్ xi ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా అవుతుంది. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ రియల్ ఫంక్షన్ కాబట్టి ఇది ఈవెన్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ ఇది అలానే xr ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా. నౌ మైనస్ అనేది బయటికి వెళ్తే వి గాట్ మైనస్ ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఈ మైనస్ బయటకు వచ్చిందండి. దట్ మీన్స్ ఎక్స్ ఇమాజినరీ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా బై ఎక్స్ రియల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా. నౌ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ అండి, ఇదే కదా యాంగిల్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా. దట్ ఈస్ మైనస్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా. మనం ఏమి ఇచ్చామండి, యాంగిల్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా. యాంగిల్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా ఇస్తే వి అప్టైన్డ్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఏ ఆడ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఒమేగా. యాంగిల్ మైనస్ పెట్టి చేస్తే మనకు మైనస్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ వచ్చింది, ఒరిజినల్ వాల్యూ. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ టీ వేస్తే మనకు మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ లాగా వచ్చింది. దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈజ్ ఏ ఆడ్ ఫంక్షన్ దట్ ఈజ్ ఇన్ ఒమేగా కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఏ ఆడ్ ఫంక్షన్ ఇన్ ఆడ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఒమేగా. దట్ ఈస్ ఫేజ్ స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ ఏ ఆడ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఒమేగా. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ కన్వర్జెన్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్క్రీట్ టైమ్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. అంటే డిస్క్రీట్ టైమ్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎక్కడ వరకు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ టాపిక్ అనమాట. నౌ ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా దట్ మీన్స్ డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ వేస్తే మనకి ఇది వచ్చిందనమాట. దట్ ఈస్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -∞ to ∞ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా ఎన్.
నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసారనుకోండి n ఈజ్ వేరియింగ్ ఫ్రమ్ మైనస్ ఇన్ఫనైట్ టు ఇన్ఫనైట్, బట్ సమ్ టైమ్స్ మైనస్ ఇన్ఫనైట్ నుంచి ప్లస్ ఇన్ఫనైట్ వరకు ఎగ్జిస్ట్ అవ్వకపోవచ్చు, మే ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ మే నాట్. సో ఇఫ్ మనకు ఎగ్జిస్ట్ కాలేదనుకోండి మనం లిమిట్స్ అనేవి మార్చాలి కదా. సో టు చేంజ్ ద లిమిట్స్ x of xk of e power j omega is equal to n is equal to minus k to k x of n into e power మైనస్ జే ఒమేగా. అంటే ఇన్ఫనైట్ సిగ్నల్లోకి వెళ్ళి ఒక సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్ ఈజ్ టేకెన్. దట్ మీన్స్ ఒకవేళ ఇప్పుడు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనుకున్నారని, కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ 1 to సమ్ 5 అనుకున్నారనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ x1. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉందండి, మైనస్ ఇన్ఫనైట్ నుంచి ప్లస్ ఇన్ఫనైట్ వరకు ఉంది, బట్ వీఆర్ టేకింగ్ ది సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్. సో అంటే ఎక్కడి నుంచి ఉంటుందండి 1 నుండి 5 వరకు అనుకుంటే విచ్ ఈజ్ రేంజింగ్ మైనస్ క్యాన్ ప్లస్ కే, కాబట్టి విచ్ ఈజ్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ -5 to +5 విచ్ కవర్స్ -1 అండ్ +1, అంతే కదా. 1 అనేది -5 నుంచి 5 లోపల ఇక్కడ -1 వస్తుంది, ఇక్కడ +1 వస్తుంది. దట్ మీన్స్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ ఈజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది ఒరిజినల్ సిగ్నల్. ఇఫ్ k ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్ఫినైట్ బెటర్ అనుకోండి, ఇయర్ ఇఫ్ యూ ప్లేస్ k ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్ఫినైట్, ఇక్కడ ఏమవుతుందండి n ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు ఇన్ఫినైట్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఇదే కదా. దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈజ్ రిటన్ యాజ్ లిమిట్ k టెన్స్ టు ఇన్ఫినైట్ xk into e power j omega. That means when k is infinite, that means minus infinite to infinite, which is equals to n is equal to minus infinite to infinite x of n into e power minus j omega, which is equals to x of e power j omega, which is equals to x of e power j omega. కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకొచ్చామనుకోండి ఏమవుతుంది, లిమిట్ k టెన్స్ టు ఇన్ఫినైట్ x ఆఫ్ k ఇంటూ ఈ పవర్ j ఒమేగా మైనస్ ఆఫ్ x ఆఫ్ ఈ పవర్ j ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అన్నట్టే కదా. నెక్స్ట్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ యూనిఫామ్ కన్వర్జెన్స్, అంటే యూనిఫామ్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అన్నమాట ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా. యూనిఫామ్గా అంటే కంటిన్యూస్గా వెళ్తుంది అండ్ విచ్ టేక్స్ ది టైం పీరియడ్ అనేది కాన్స్టాంట్గా ఉంటుంది అనమాట. దట్ మీన్స్ యూనిఫామ్ టైం పీరియడ్ ఈజ్ మెయింటైన్ అండ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్ అండ్ విచ్ ఈస్ టేకింగ్ ది ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్. సో దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ యూనిఫామ్ కన్వర్జెన్స్. నౌ మనకు ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటండి, దేనికైనా కూడా x of n must be less than infinite, that is minus infinite to infinite x of n must be less than must be ఫైనైట్ వాల్యూ అని మనం డిరిచ్లెట్ కండిషన్స్ నేర్చుకున్నాం కదా. డిరిచ్లెట్ కండిషన్స్ కన్వర్జెన్స్ అన్నీ ఒకటే అండి. సో దిస్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ వాల్యూ మస్ట్ బి లెస్ దెన్ ఇన్ఫైనైట్, దట్ మీన్స్ ఇట్ మస్ట్ బి ఏ ఫైనైట్ వాల్యూ కావాలి. ఎలా అవుతుందంటే ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగాకి ఫార్ములా ఏంటండి, సిగ్మా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు ఇన్ఫినైట్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా కదా, ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా ఎన్. నౌ వీఆర్ టేకింగ్ మాడ్యులస్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. మనం అదే చేస్తాం, మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఇన్ ద ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు ఇన్ఫినైట్ మస్ట్ బి లెస్ దెన్ ఇన్ఫినైట్, దట్ మీన్స్ ఇట్ మస్ట్ బి సమ్ ఫైనైట్ వాల్యూ. కాబట్టి మనం మాడ్యులస్ తీసుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసారనుకోండి, ఇది ఎలా రాయొచ్చు, ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు ఇన్ఫినైట్ మాడ్యులస్ ఇక్కడ అప్లై చేయండి. దట్ మీన్స్ mod of x of n into modulus of e power minus j omega n అని అనుకోండి. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాంప్లెక్స్ ఎక్స్పోనెన్షియల్. సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ఫేజ్ క్యాలిక్యులేషన్స్కి మాత్రమే ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా అని యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ పర్పస్ we take only the xn magnitude. So here if you take mod x of e power j omega less than, condition less than కదా, less than n is equals to minus infinite to infinite x of n less than infinite. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే mod x of e power j omega వాల్యూ లెస్ దెన్ ఇన్ఫినైట్ ఉన్నది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫైనైట్ వాల్యూ. ఇక్కడ ఈ కండిషన్ ఏంటండి, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు ఇన్ఫినైట్
mod x of n value కూడా must be less than infinite. That means it is also finite. So the first condition is satisfied. Coming to the second condition, that is minus infinite నుంచి plus infinite. That means plus max నుంచి మైనస్ మ్యాక్సిమం వరకు వాల్యూస్ ఉండాలి అని చెప్పి సెకండ్ ప్రాపర్టీ అదే కదా. థర్డ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే దేర్ షుడ్ బి ఏ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీస్ ఉండాలి అనేది థర్డ్ ప్రాపర్టీ. బట్ దీస్ టూ ఆర్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ బికాస్ వీఆర్ టేకింగ్ ది discrete time Fourier transform. That means we are taking in terms of samples. That means there are more number of discontinuities and signal may not vary up to, the signal may not exist up to positive infinite and plus infinite. So these two conditions will not exist in the discrete time Fourier transform. Therefore from here mod x of e power j omega exists for all values of omega. Mod of x of n must be some finite value రావాలనుకున్నాం. దట్ మీన్స్ అది ఏదైనా కావచ్చు. ఇఫ్ వి అప్టైన్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ఫైనైట్ వాల్యూ మీన్స్ 2 or 3 or ఏదో ఒక వాల్యూ వచ్చింది అంటే దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఏ అబ్సల్యూట్లీ సమ్మబుల్. అంటే ఇవన్నీ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిట్ నుంచి ప్లస్ ఇన్ఫినైట్ వరకు పెడితే మనకు ఒక వాల్యూ వచ్చింది, ఏ వాల్యూ సమ్ ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి. దేర్ ఫోర్ ద సమ్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ సమ్మబుల్. అంటే సమ్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ సమ్మబుల్. వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ సమ్ చేసింది కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఇట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ is x of e power j omega also converges, then it is converges. But ఇక్కడ మనకు 2 or 3 or కాన్స్టాంట్ వాల్యూ రాకుండా ఇఫ్ వి గెట్ యాజ్ 0, దట్ మీన్స్ మనం ఇది సాల్వ్ చేస్తే ఒక వాల్యూ వచ్చింది అంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ అబ్సల్యూట్లీ సమ్మబుల్. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆర్ సమ్ 2 or 3 బదులు ఇఫ్ వి గెట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ 0 దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అబ్సల్యూట్లీ సమ్మబుల్. అబ్సల్యూట్లీ నాట్ సమ్మబుల్. సో ఇది 0 వచ్చింది. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫైండ్ ఇట్ స్క్వేర్స్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ వాల్యూ హోల్ స్క్వేర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నమాట. వెన్ వి అప్టైన్ సమ్ కాన్స్టాంట్ వాల్యూ సమ్ ఇంటీజర్ వాల్యూ వచ్చిందనుకోండి దెన్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ mod ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ సమ్మబుల్, దట్ ఈస్ సమ్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ సమ్మబుల్. నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాన్స్టాంట్ ఇఫ్ యూ అప్టైన్ ది వాల్యూ ఇఫ్ యూ అప్టైన్ 0 దెన్ దిస్ సమ్ వాల్యూ ఈజ్ నాట్ ఏ సమ్మబుల్ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇది కాకపోవచ్చు, ఇలా కాలేదనుకోండి, అంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ -1 + 1 వచ్చినాయి అనుకోండి, దట్ ఈస్ -1 + 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయింది. సో ఇలా కాకుండా దీన్ని ఏం చేయొచ్చు, ఇఫ్ యూ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్క్వేర్ దట్ మీన్స్ -1 హోల్ స్క్వేర్ +1 హోల్ స్క్వేర్ చేసామనుకోండి, -1 హోల్ స్క్వేర్ +1 హోల్ స్క్వేర్ చేసామనుకోండి, 1 + 1 means 2, then we are getting some value, therefore it is a absolutely summable. So if we obtain the value 0, that means when the situation occurs is absolutely not summable వస్తే then we have to take the squares of the x of n, that is sigma n is equals to -infinite to infinite mod x of n whole square, that is -1 వచ్చింది అనుకోండి, -1 mod తీసుకుంటాం ఫస్ట్, mod of -1 means +1 అవుతుంది, +1 హోల్ స్క్వేర్ మీన్స్ 1 అవుతుంది అనమాట. అలా అనమాట mod ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్కి తీసుకొని తర్వాత దాన్ని స్క్వేరింగ్ చేస్తాం. దీన్ని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -infinite to infinite mod x of n whole square is less than or equals to sigma n is equals to -infinite to infinite mod x of n హోల్ స్క్వేర్ ఇలా కూడా రాస్తామన్నమాట. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ మీరు చూసారనుకోండి n ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 పెట్టారు, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు +1 పెట్టారు. ఈ కేసులో మనకు -2 వచ్చింది, ఈ కేసులో +2 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, ఫస్ట్ ఏం తీసుకుంటాం -mod 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ నెక్స్ట్ mod 2 హోల్ స్క్వేర్, దట్ మీన్స్ -2 మీన్స్ +2 +2 స్క్వేర్ మీన్స్ 4, ఇక్కడ కూడా +2 స్క్వేర్ కాబట్టి 4, దెన్ వి అప్టైన్
ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. ఇక్కడ చూసారనుకోండి ఎన్కి కూడా సమ్కి కూడా స్క్వేర్ ఇచ్చారు. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు ఇన్ఫినైట్ కాస్త ఏమవుతుంది అంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to ఇన్ఫినైట్ ఇంటూ 2 times అవుతుంది అనమాట. దట్ మీన్స్ విచ్ టేక్స్ ఓన్లీ ది పాజిటివ్ వాల్యూస్. సో ఇన్ దట్ వే ఆల్సో వీ అప్టైన్. దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఎక్స్ ఆఫ్ -1 దగ్గర ఎంత వచ్చిందండి 2 వచ్చింది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఏ 2 square కదా. దట్ మీన్స్ 2 square మీన్స్ 4 2s are 8 కదా. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ వచ్చింది కదా. సో ఇన్ దిస్ వే దిస్ ఆర్ దిస్ ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటండి -ఇన్ఫినైట్ టు ఇన్ఫినైట్ ఎక్స్ మోడ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ది హోల్ స్క్వేర్ అనేది ఫార్ములా. అగైన్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇట్ ఈస్ n is equal -ఇన్ఫినైట్ to infinite. In the place of integration we have summation. In place of x of t we are having x of n whole square. Therefore it is equals to energy అంటే కదండి. Therefore absolutely summable అయినప్పుడు then it has some finite energy. By taking its square values, that means x of n square తీసుకుంటే we got some finite value. Therefore it is a absolutely summable. When once x of n summable అయింది అంటే నెక్స్ట్ x of n కి ఫార్ములా ఏంటండి 1/2 pi ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 0 to 2 pi x of e power j omega into e power j omega n into d omega, where 2 pi is a constant పక్కకు పెట్టేసేయండి. నెక్స్ట్ వెన్ n is equals to 0 it is e power 0 is 1 అయిపోతాయి. దట్ మీన్స్ మనకి ఏం మిగులుతాయండి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to 2 pi x of e power j omega into d omega. Now we are taking only some part of the signal, that is if it is not from -infinite to infinite, that means we are taking only some part of the signal. So it is a uniform convergence కదండి. యూనిఫామ్ కన్వర్జెన్స్ అయినప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హియర్ we write as x of e power j omega minus of xk of e power j omega. ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది కదా ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా స్క్వేరే వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఏమొస్తుందండి స్క్వేర్ వాల్యూ ఇంటూ డి ఒమేగా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఈస్ ఫ్రమ్ 0 to 2 pi. నౌ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ జీ ఒమేగా, ఎందుకంటే లిమిట్స్ ఆర్ 0 to 2 pi ఉన్నాయి కాబట్టి దట్ మీన్స్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్ ఈస్ టేకెన్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ యూనిఫామ్ కన్వర్జెంట్. సో we take some part of the signal where limit k tends to infinite, this equation is written. That means which answer is equals to 0. That means we are initially ఏం చేసామండి x of n చేసాము. చేస్తే మనకు సిగ్మా x of n that is -ఇన్ఫినైట్ టు ఇన్ఫినైట్ చేస్తే ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ 0. దెన్ ఇది 0 అవుతుంది కాబట్టి we take its square values, then we obtain the finite value. That means it is a absolutely summable. Now దీనికి ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం. చేస్తే ఆ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ వాల్యూ కూడా ఏమొచ్చిందండి అగైన్ 0 వచ్చింది. దెర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ నాట్ సమ్మబుల్. అంతేనా, ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ సమ్మబుల్ కాలేదు. నెక్స్ట్ ఇట్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ స్క్వేర్ కూడా సమ్మబుల్ కాలేదు. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఎనర్జీ మాత్రమే సమ్మబుల్ అయింది. ఇక్కడ ఎనర్జీ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎనర్జీకి ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తే అది కూడా 0 వచ్చింది. దెర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ అబ్సల్యూట్లీ సమ్మబుల్. సో ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఈజ్ sinusoidal signals and unit step signals and complex exponential signals, that is e power j omega naught into t, that is e power at, e power minus at ఇలా ఉంటాయి కదా. దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. ఇప్పుడు ఈ సైనసాయిడల్ సిగ్నల్ చూసారనుకోండి, దీనికి మోడ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మన వాల్యూ 0 వస్తుంది. సపోజ్ మోడ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ఫైనైట్ వాల్యూ. అగైన్ ఇట్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేశారనుకోండి, అగైన్ ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ 0. దట్ మీన్స్ దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ problems. That means x of n is 0. That means absolutely not summable. ఇక్కడ x of n whole square, that means its square values అనేవి ఫైనైట్ వాల్యూ అవుతున్నాయి కాబట్టి therefore it is a ఎనర్జీ సిగ్నల్ అవుతుంది. అగైన్ ఇట్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ చేసామనుకోండి, వేర్ లిమిట్స్ ఆర్ ఓన్లీ 0 to 2 pi means some part of the signal. So some part of the signal is taken and again its square is done.
again we got it is 0. 0 means it is absolutely not summable. So these are the this type will occur only in sinusoidal signal, unit step and complex exponential signals.